Okay, welcome to all. Today we studied about that is the fifth molecular biology lesson. So in this molecular biology is a full, it will be based on the concept of gene. So what is the gene? So gene is the basic, is the physical and functional unit of heredity. So the molecular biology நம்ம full என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா based on gene என்ன வச்சு பார்க்க போறோம். Gene is responsible to production of enzymes or is responsible to production of proteins or any other cell is needed at the end of the one gene to the product of protein. ஒரு ஜீன்ங்கிறது ஒரு DNA. அந்த ஜீன் உடைய இதுதான் என்னது அப்படின்னா வந்து ஒரு புரோட்டீனாவும் என்சைம்ஸாவும் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறது அந்த கான்செப்ட். ஓகே, so first intro about the gene. What is a gene? Gene is nothing but it is the physical and functional unit of heredity. What is the gene? Gene is concept is basic physical and functional unit of heredity. Okay, first the gene was first studied by Gregor Mendel. So who gave the concept of gene? Gregor Mendel. Okay, but Gregor Mendel not mentioned the name of the gene. He called the factor. Gregor Mendel வந்து first gene பத்தி அனலைஸ் பண்றப்ப அவர் ஜீன் கால் பண்ணல. ஓகே, he called a factor. நம்ம பார்த்திருப்போம் கிரிகோர் மெண்டல்ல triads, factors, tall, dwarfisms, wrinkled, yellow, seed colors, flower colors, spot colors. So இது எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன கால் பண்ணிருப்பார் அப்படின்னா is a factor கால் பண்ணிருப்பாரு. It's not a gene. He cannot be termed as the name of a gene. Okay, so next is in 1909 Wilhelm Johannsen. So the Wilhelm Johannsen is the first person is coined the term of a gene. Gene அப்படினு சொல்லிட்டு இவர்தான் என்ன பண்ணாரு, term of the gene வந்து first இது பண்ணாரு. ஓகே, கொடுத்தாரு. Who is that? Is the Wilhelm Johannsen. Okay, Wilhelm Johannsen. So what is the term of the gene is given by the Wilhelm Johannsen. Wilhelm Johannsen gene பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படினா is a gene is one of the discrete determiners of inherited character. ஒரு character ஒரு progeny from the generation to generation character வந்து change ஆகுது அப்படினா so these are the gene is one of the discrete determiners. Okay, discrete determiners of inherited characters. So இதுதான் நம்ம first intro about the molecular biology ல gene ல பார்க்க போறோம். I repeat, what is gene? Gene is nothing but is a physical and is a functional unit of heredity. What is a gene ma? Gene na எல்லாத்தோட unit of heredity. Physical இருந்தாலும் சரி, இது functional unit இருந்தாலும் சரி. Okay, so next, who gave the first concept of gene? Is a Gregor Mendel, but he cannot be called the term of the gene. He called the factor nu call பண்ணார். Okay, so next is the Wilhelm Johannsen. Wilhelm Johannsen is coined the term of gene. Gene oda term கொடுத்தார் Wilhelm Johannsen. So what is the term of the gene? Is it discrete determinants of inherited characters. What is the term of the gene is given by in Wilhelm Johannsen, discrete determinants of inherited characters. Okay, next is, so various scientists they have to given the concept of gene. Okay, what is the concept of gene by Suden? Okay, Suden என்ன சொல்றாரு அப்படினா concept of gene. So gene is one of the discrete particles. What is gene? So gene is a discrete particles. Wilhelm Johannsen சொன்ன மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாரு, gene na என்ன பண்ணுது, discrete determinants of inherited அப்படினு சொல்றாரு. Okay, so next is இவர் யாரு ஃபாலோ பண்றாரு அப்படினா Mendelian rules of inheritance ஃபாலோ பண்றாரு. Suden followed the Mendelian rules of inheritance. Okay, next is it will be occupy a definite locus in the chromosome. What is the locus ma? So ipa is the position of a gene in the chromosomes, that is called as a loci or locus. Listen, so this is the chromosome. The chromosome is a gene, it will be present in this position. Okay, it will be responsible to reflecting a one trait, that is called as the locus. ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கும், ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு person, particular person இந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படினு சொல்றதா என்னது, is the locus, position of the gene. Okay, position of the gene in the chromosomes is called as the locus. Next is it will be responsible. What is the role of this gene? The gene only is responsible to expression of a specific phenotype. ஒரு genotype of the character தான் நம்மளுடைய phenotypic. Phenotypic னா என்ன,
கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ட்ரைட்டுக்கு பேர்னா phenotypic trait. ஓகேவா? இப்போ நம்ம டாலா இருக்கும், ஷார்ட்டா இருக்கும்னா என்னது? phenotypic ஒரு கேரக்டர். சோ இது டாலா இருக்கும், ஷார்ட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அங்க உள்ள இருக்க ஜீன்ஸ் வந்து டுவார்ஃபாவோ டாமினன்டாவோ இருக்கு. அதான் ஜீனோடைப். ஓகே, எக்ஸ்பிரஷன் கேரக்டர் நம்ம பாக்குற கேரக்டர் தான் phenotypic. சோ அது எதனால வருது அப்படிங்கறது அந்த ஜீனோட கான்செப்ட் பேர் தான் ஜீனோடைபிக். Can you understand? I repeat, what is the concept of S to 10? Is gene is one of the discrete particles. Next is he follow the Mendelian rules of inheritance. Next, the gene it will be occupy a definite locus in the chromosomes. What is locus? Is position of gene in the chromosome is called as the locus. Okay, so responsible, each and every gene it will be responsible to expression of a specific phenotype. So this is the overall concept of Sutan. Can you understand? Is the properties of a genes? What are the properties of gene? So several genes are located on the same chromosomes. ஒரு குரோமோசோம்ல various genes இருக்கும். ஒரு gene மட்டும் இருக்காது. Several genes இருக்கும். Okay, several genes is located on same chromosomes. ஒரு chromosomes various genes இருக்கும். Can you understand? Okay, next is ஒவ்வொரு ஜீனுமே ஒரு particular positionல இருக்கும். Okay, so this is the position of this gene is called as locus. Sutan conceptல கூட நம்ம பார்த்தோம். What is a locus? It's a gene is a position of the gene in the chromosome that is called as a locus. Okay, next is, so these are the gene it will be exist in alternate forms. What is the alleles? So alternate forms is called as the alleles. Gene உடைய alternate forms அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Alleles. Okay, next is genes it will be undergo any sudden changes. So இப்போ வந்து ஒரு ஜீன் வந்து நார்மலா இருக்கும், அதுல ஏதாவது ஒரு சடன் சேஞ்சஸ் ஆகி அது ப்ரொடியூஸ் பண்ற புரோட்டீன்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா that is called as the mutation. இப்போ நம்ம ரிப்பேர் சொல்லுவோம்ல, நல்ல ஒரு பொருள் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டே இருக்கும். If it has any problem means it will be stop or changing. Okay, that is sudden change. இது அதே போல ஜீன்ல வர சேஞ்சஸ், sudden changes in gene that is called as a mutation. Okay, next is, so these are the genes are capable of a self duplication. Self duplication, self ஆவே அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்க? duplication. Otherwise it is called as the replication. Replication means is a copy of DNA. Gene வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? copy பண்ணிக்கணும் தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி. Okay, and produce their own copies. So if protein synthesis வேணும் அப்படினா, so which the gene has a own ability of a protein own copies because it having a property of a self duplication or replication. இப்போ நமக்கு ஒரு காப்பி வேணும், ஜெராக்ஸ் காப்பி ரெண்டுதையும் போட்டு எழுத முடியாது, உடனே என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்குவோம். அது போலதான் அதனுடைய ஓன் இதுலயே என்ன பண்ணிக்கிறோம்? காப்பீஸ தனக்கு தேவையான எந்த ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செல்ஃப் டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம். Can you understand? So this is important 2 mark question. What are the properties of a gene? The first property, so in same chromosome genes are various, several genes are located. Next is, what is locus? The position of gene in a chromosome that is called as the locus. Okay, next is gene can exist alternate forms that is called as the alleles. Any change in the DNA that is called as the mutation. So gene are having a capable of a self duplication. Okay, so which is with the help of this, the capable of this character of the self duplication, it can produce their own copies. Can you understand? So these are the properties of gene. This is important 2 mark question. Can you understand? In search of a genetic material. So this is the history about how when will they have to search in the genetic material. Okay, so already we know where this genetic material is present, ma. Yeah, this is the cell. The cell, what is which one is the center of the cell? The nucleus. The nucleus inside is the chromosome. The chromosome is having a gene. It's a DNA. Okay, so this is a history of searching of a genetic material. Okay, first in 1848, Wilhelm Hofmeister, the person is present. So this is the cell. The cell is contained the nucleus. The nucleus is inside is having a rod-like structure, rod-like bodies.
So during mitosis cell division, so during mitosis cell division, அப்ப என்ன பண்றாரு வில்ஹெல்ம் ஹோஃப்மெய்ஸ்டர் வந்து என்ன பண்றாரு செல்லுல இருக்கிற நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒரு ராட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாக்குறாரு. ஓகே, so they have to given a name of a chromosomes. அப்பதான் அவர் என்ன பண்றாரு chromosomes ஐடென்டிஃபை பண்ணவர் who proposed the structure of the chromosomes is the Wilhelm Hofmeister in 1848. Okay, during mitosis cell division அப்ப என்ன பண்றாங்க chromosomes is a rod like structure which is present in the cell and center of the nucleus. Okay, next is followed by in 1869 is a Friedrich Meister. What is the name? Is a Friedrich Meister. So this also the person to isolate the substance. It's called as a nuclein. So nucleus is the first nuclein. One of the substance இருக்கு செல்லுக்குள்ள. So one of the substance gene carry பண்ணிருக்கிற substance க்கு பேரு nuclein அப்படி நேம் கொடுத்தவங்க யாரு அப்படினா Friedrich Meister. Friedrich Meister is isolated one of the substance from the cell. Is he gave a name is called as a nuclein. Okay, so next it will be followed by in 1889 Alchemist. 1889 Alchemist is renamed the nuclein to called as the nucleic acid. Nuclein இல்லடா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அத we called as a nucleic acid அப்படின நேம கொடுத்தவங்க Alchemist. Okay, now we called as the DNA. Nucleic acid is consisted DNA RNA. So nowadays நம்ம என்ன சொல்றோம் nucleic acid சொல்றது இல்ல DNA அப்படினு சொல்றோம். Okay, and next is followed by in 1920 the name of the person is unknown. Okay, so chromosomes are made up of your chromosomesல என்ன இருக்கு it's having a protein and this DNA. Chromosomes is made up of a protein and DNA னு 1920 ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. Okay, so this is the search of genetic material. I repeat, in 1848 Wilhelm Hofmeister he discovered the chromosomes in the cell consists of the nucleus as a rod-like structure of a chromosome during the mitosis he identified. Okay, and followed by is 1869 la yaar vandanga is a Friedrich Meister is one of the substance is isolated. What is the name of the substance he gave is nuclein. Okay, and it's followed by in 1889 Alchemist enna pannaru appadina and substance nuclein substance ku rename kudukurar enadhu is nucleic acid. So nowadays we called as a DNA. Okay, next is in 1920 the name of the person is unknown. So the chromosomes is made up of a proteins and DNA. ஒரு chromosomes என்ன இருக்கு protein இருக்கு and DNA இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. Okay, so this is overall about introduction part will be over. Can you understand? So what is the gene? What are the concept of the certain genes? Okay, next what is the search of the genetic material? So these are the parts and next is also the properties of the gene. Okay, before நம்ம பார்த்த எல்லாமே என்னது is an introduction about this molecular biology. Okay, now we enter the concept of this lesson. So the first lesson இந்த concept நம்ம first என்ன பார்ப்போம் அப்படினா DNA is a genetic material அப்படினு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க. 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால ப்ரூஃப் பண்ணிருப்போம். So already நீங்க Griffith experiment படிச்சிருப்பீங்க. Okay, so first வந்து Griffith experiment மூலமா DNA as a genetic material அப்படினு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க. And followed by Avery et al. Avery et al வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு DNA as a genetic material அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க. அதே some persons வந்து பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க. உடனே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஹெஸ்ஸி சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரேடியோ லேபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா என்ன பண்ணிருப்பாங்க DNA na is a genetic material, not RNA and protein is not a genetic material சொல்லிட்டு இந்த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா ப்ரூஃப் பண்ணிருப்பாங்க. This is one of the 3 mark question. Okay, இந்த டயகிராம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் ஈஸியா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். Okay, so this is the Griffith experiment. உங்க புக்ல இல்ல இருந்தாலும் லாஸ்ட் இயர் நம்ம நீங்க பாட்னில படிச்சிருப்பீங்க Griffith experiment. அதை நான் ஒரு தடவை ரீகால் பண்றேன். Okay, so the Griffithங்கிறவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா மைஸ்ல டிப்ளோகாக்கி நிமோனியா பாக்டீரியாவை எடுத்திருக்காரு. நிமோனியா பாக்டீரியால 2 ஸ்ட்ரெயின் எடுத்திருக்காரு. என்ன ஸ்ட்ரெயின்? ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ரஃப் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ரஃப் ஸ்ட்ரெயின். சோ இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து விருலன்ட் கிடையாது. ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்ன பண்ணாது ஒரு மைஸையோ எதையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாலும் அது வந்து சாக மாட்டாங்க. ஓகே,
பட் இந்த எஸ் டைப்ல தான் என்ன இருக்கு, ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின்ல தான் என்ன இருக்கு, இட்ஸ் a virulent gene இருக்கு. அதுல அஃபெக்ட் பண்ற அது வந்து டை பண்ற ஒரு காசிங் ஏஜென்ட் வந்து இருக்கு. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா கிரிஃபித் ஆர் டைப்பை இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு ஒரு மைஸ்க்கு. ஆர் டைப்பை நார்மல் டைப் ஆர் இன்ஜெக்ட் பண்ணாரு. இந்த மைஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, சர்வே ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எஸ் டைப் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் எ டிப்ளோகாக்கல் நிமோனியாவை என்ன பண்றாரு, இன்ஜெக்ட் பண்றாரு மைஸ்க்கு. சோ the mice it was died. It was died. Okay, next is சரி ஓகே S typeல அப்ப என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க, S typeல தான் virulent gene இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க. So next is heat killed S type. So இந்த virulent causing என்ன பண்ணிட்டாரு, ஹீட் பண்ணி மைஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்றாரு. அப்ப மைஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, சர்வைவா இருக்கு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு, சரி ஹீட் killed S type தானே, அப்ப அதுவும் மைஸ் சர்வைவா இருக்கு. ஆர் டைப்க்கு என்ன இருக்கு, மைஸ் சர்வைவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி அனுப்புறப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, மைஸ் டெட் ஆயிடுச்சு. அப்பதான் என்ன பண்றாரு, ஒரு கன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா ஹீட் கில்ட் எஸ் டைப்புக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒரு விருலன் ஃபேக்டர் இருக்கு. ஒரு விருலன் ஃபேக்டர் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஜீனுக்குள்ள இருக்கு. அது தன்னால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னா அது ஹீட் கில்ட்டா மாத்திட்டாங்க. பட் இன்னொரு காம்போனன்ட்டோட சேர்றப்ப என்ன பண்ணுது, அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது. தன்னுடைய விருலன் கேரக்டர் என்ன பண்ணுது, ஈஸியா எஸ் டைப்ல இருந்து ஆர் டைப்க்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அதை விருலண்டா அந்த மைஸை என்ன பண்ணுது, டை பண்ண வச்சிருக்கு. ஓகே, அப்படிங்கறத கிரிஃபித் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. ஓகே, சோ இதனால என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா he concluded that DNA as a genetic information, genetic material. சோ DNA தான் என்ன பண்ணிருக்கோம், அந்த ஆர் டைப்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எஸ் டைப்ல இருக்க விருலண்ட் ஆர் டைப்க்கு போய் மைஸ் வந்து டை பண்ண வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவருடைய கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் மத்த சயின்டிஸ்ட்லாம் சொன்னாங்க, இல்ல ஏன் ஆர்என்ஏ வந்து அந்த இடத்துல போயிருக்கலாமே, புரோட்டீன் வந்து அந்த இடத்துல போயிருக்கலாமே அப்படிங்கறத இவங்க அந்த ட்ரைனிங்ல டிஎன்ஏ தான். ஏன்னா அப்ப வந்து என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா டிஎன்ஏ மாடல் வந்து கண்டுபிடிக்கல. நம்ம யூஸ் பண்ற டிஎன்ஏ, ஏடிஎன்ஏ, ZDNA அந்த மாதிரி டைப்ஸ் கண்டுபிடிக்கல. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் அதனால உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதை ஃபாலோட் பை ஏவரி எட்டால் வராங்க. ஓகே, சோ ஏவரி எட்டால் மெத்தட் மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா so DNA is a genetic material அப்படிங்கறத ப்ரூஃப் பண்றாங்க. ஓகே, சோ எப்படி ப்ரூஃப் பண்றாங்க அப்படின்னா listen carefully. so Avery et al proved the experiment. Okay, this is Avery et al method. so Griffith experiment next proof பண்ற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா is the Avery et al method. Avery et al methodல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா is a heat killed same and the heat killed cells எதை ரிமூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா removes the lipids and sugar. என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்றாங்க, removes the lipids and sugar. okay, next it's followed by enzyme reaction பண்றாங்க. enzyme is a catalytic activity. okay, ஒரு இதுல proteinase னா புரோட்டீனை ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிடும், RNAs னா RNA ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிடும். okay, DNAs னா DNA ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிடும். okay, so அந்த மாதிரி ஆக்டிவ் proteinase பண்றப்ப there is no protein and RNAs means there is no RNA. DNA பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கல, there is no DNA. so after add R cells. so இத என்ன பண்றாங்க, R cells ஆட் பண்றாங்க. இந்த ரிமூவ் பண்ண புரோட்டீனேஸ் ட்ரீட்மென்ட் பண்ண இடத்துல R cells ஆட் பண்ணா நமக்கு சேம் அதுக்குள்ள என்ன செல்ஸ் இருக்கோ S cells தான் அப்பியர் ஆகுது. ஓகே, அதே போல RNAs ஆட் பண்ணதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா R cells ஆட் பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது, சேம் S cells தான் அப்பியர் ஆகுது. ஓகே, பட் DNAs ஆட் பண்ண அந்த என்சைமோட இதுல நம்ம R cells ஆட் பண்றப்ப என்ன கிடைக்குது நமக்கு, அதுல நார்மலா இருந்த S cells வந்து அப்பியர் ஆகுது, அதுக்கு பதிலா R cells வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கு. சோ அப்ப என்ன ஆகுது, R cellsல இருந்து என்ன ஆகுது, இந்த ஜீனுடைய இதுல S cellsல இருக்கிற virulent factor R cellsக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. ஓகே, சோ திஸ் இஸ் தி Avery et al மெத்தட். Avery et al மெத்தட்லயே என்ன பண்ண முடியல, உடனே உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது, ஏன் புரோட்டீன் ஜெனடிக் மெட்டீரியலா இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருது. ஓகே, சோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹெர்ஷி சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க. ஹெர்ஷி சேஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் பாக்டீரியாவால அஃபெக்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு பேர் என்னப்பா, இஸ் a phage. virus affected the bacteria is called as a phage. so in this condition we use the T2 phage. இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம், T2 phage யூஸ் பண்றோம். ஓகே, சோ T2 phage யூஸ் பண்றப்ப இங்க DNA புரோட்டீன் ரெண்டு பேருக்கும் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். DNA ல என்ன இருக்கு, பாஸ்பேட் இருக்கு. சோ பாஸ்பேட் T32.
Protein வந்து sulfur containing protein. எதெல்லாம் sulfur containing protein நோட் பண்ணிக்கோங்க. one word cysteine and methionine. Okay. So அதனால அதாவது நம்ம consider as S35. So இந்த ஃபாஜுக்குள்ள என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபாஜ் எடுத்துக்கிறோம். T2 ஃபாஜ் ஒரு ஃபாஜ்ல ரெண்டு ஃபாஜ் எடுத்துக்கிறோம். ஒன் சைடு வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பாஸ்பேட் 32 அது வந்து இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ்க்குள்ள போறோம். அது வந்து நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் செல்ஸா இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்காக டிஎன்ஏவை இன்ஃபெக்ட் நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் செல். ஸோ இந்த சைடு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா புரோட்டீன் கன்ஃபர்மேஷன் புரோட்டீன் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்காக S35ல என்ன பண்றோம் இன்ஃபெக்ட் பண்றோம். ஓகே. ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு என்ன பண்றோம் மெக்டோனால் பிளெண்டர் மூலமா சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் மூலமா பிளெண்ட் பண்றப்ப என்ன ஆயிடுது ஃபாஜோட ஹெட் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது அடியாயிடுது. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த P32 பண்ணிருக்கோம்லப்பா பாஸ்பேட் 32 அந்த பாஸ்பேட் 32ல மட்டும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இன்ஃபெக்டிங் லேபிள் டிஎன்ஏ. ஸோ பாஸ்பேட் 32 என்ன ஆயிருக்கு லேபிள் டிஎன்ஏவோட உள்ள வந்து பைண்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு கிடைக்கிற ப்ரோஜனில. ஆனா இங்க தேர் இஸ் நான் லேபிள் டிஎன்ஏ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுறப்ப லேபிள் டிஎன்ஏவோட என்ன ஆகல அந்த புரோட்டீன் வந்து என்ன ஆகல புரோட்டீன் சாரி சல்ஃபர் 35 வந்து டிஎன்ஏக்குள்ள என்ன ஆகல பைண்ட் ஆகல. ஓகே. ஸோ ஓகே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட்ல ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ the progeny is consist ப்ராஜெனில பார்க்குறப்ப நம்ம பாஸ்பேட் 32 பண்றதுல மட்டும்தான் லேபிள்டு டிஎன்ஏ ப்ராஜெனி கிடைக்குது. பட் ஆனால் சல்ஃபர்ல என்ன கிடைக்கல சல்ஃபர்ல தட் இஸ் நோ லேபிள்டு சல்ஃபர் புரோட்டீன் அதுல இது வந்து நமக்கு அது கிடைக்கல. ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்றாங்க எஸ்ஹெச்ஏஸ் ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்றாங்க டிஎன்ஏஸ்ல ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியல் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எதெல்லாம் டிஎன்ஏஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்றதுக்கானது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரிஃபத் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ கிரிஃபத் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் ஃபாலோட் பை the Avery et al method, and Avery et al method is followed by SHAs. So இது important 2 mark question and 3 mark question கேட்க சான்ஸ் உண்டு. ஸோ நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கணும். Can you understand ma? Okay, this is the experiment of a Griffith. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்துக்கிறாரு. ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ மவுஸ் லைவ்ஸ் அண்ட் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் தான் விரலன்னு சொன்னோமா மவுஸ் என்ன ஆயிடுச்சு டை ஆயிடுச்சு. ஹீட் கில்டு அதே இதை ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயினை ஹீட் கில் பண்ணுறப்ப மவுஸ் வந்து லிவ் ஆகுது. அண்ட் ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் ப்ளஸ் ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின் போடுறப்ப மைஸ் டை ஆகுது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன அவர் கன்க்ளூட் பண்ணார் ஸோ ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒன்று என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதில் வந்து பாஸவே ஆகுது. ஹீட் கில்டு கேப்சுலேட்டட் forms to the live non-capsulated forms and made them virulent. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹீட் கீல்டில் இருந்து என்ன ஆகுது நார்மலாக இருக்கிறத விருலண்ட்டாக மாற்றுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கிரிஃபத்தோடைய கான்செப்ட். ஓகேவாப்பா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, திஸ் இஸ் த Avery et al எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஃபஸ்ட்டு ஹீட் கில்டு எஸ்எல்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் சுகர்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த சொல்யூஷனில் என்ன இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர்என்ஏ அண்ட் டிஎன்ஏ தான் ரிமைன் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்சைம் ஆக்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ என்சைம்ஸ் ப்ரோட்டீனேஸை போடுறப்ப ப்ரோட்டீன் வந்து டீக்ரேட் ஆகுது. அண்ட் ஆர்என்ஏஸை போடுறப்ப ஆர்என்ஏ டீக்ரேட் ஆயிடுது. டிஎன்ஏஸை போட்டோம்னா டிஎன்ஏ டீக்ரேட் ஆயிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபாலோட் பை ஆர் செல்ஸ் போடுறோம். எஸ் செல்ஸ் மட்டும் அப்பியர் ஆகிருக்கு ப்ரோட்டீனோட இதில். நெக்ஸ்ட்டு ஆர் செல்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப ஆர்என்ஏவும் எஸ்எல்ஸ் வந்து அப்பியராக தான் இருக்குது. பட் டிஎன்ஏஸ் இதில் இருக்கிறதுல நம்ம ஆர் செல்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப எஸ்எல்ஸ் வந்து டிஸ்அப்பியராக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க டிஎன்ஏ கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணாங்க. ஓகேவாம்மா? ஸோ திஸ் இஸ் த SHAs எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் T2 பாக்டீரியோஃபாஜ். ஒரு பாக்டீரியோஃபாஜை சல்ஃபர் லேபிள்டு ப்ரோட்டீன் கேப்சூல் ரெட் கலராகவும் பிளாக் கலரில் இருக்கிறத என்ன பண்ணுறாங்க பாஸ்பரஸ் லேபிள்டு ரெட் டிஎன்ஏவாகவும் இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் 3 விதமான ப்ராசஸ். இன்ஃபெக்ஷன் மீன்ஸ் வைரஸ் இஸ் அஃபெக்டட் வித் பாக்டீரியா, அதான் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அ பிளெண்டிங் டெக்னிக் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் மூலமாக ரிமூவல் ஆஃப் எ ஃபாஜ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபாலோட் பை பிளெண்டிங் டெக்னிக் இஸ் ஃபாலோட் பை சென்ட்ரிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ சென்ட்ரிஃபிகேஷன்ஸில் சல்ஃபர் செல்ஸ் இருக்கா அந்த ப்ரோஜனிஸில் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறப்ப பாஸ்பரஸில் மட்டும்தான் ஆஃப்டர் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் த பாஸ்பரஸ் இன் செல்ஸ் இஸ் டிடெக்டட்
பட் சல்ஃபர் செல்ஸில் ஆஃப்டர் சென்ட்ரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் என்ன கிடையாது, சல்ஃபர் இருக்காது. ஸோ அப்போ ஒரு பாஸ்பரஸ்னால் என்ன பண்ணுது, ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணி ரேடியோ லேபிள்டு வந்து டிஎன்ஏல இருக்கனால டிஎன்ஏ மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க எஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெஸ்ஹெச்ஏஸ் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணார். ஓகேவா, பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஸோ இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ் எழுதினாலே போதும். Labeled phage is labeled with 32 phosphate which is incorporated into the DNA. Another batch வந்து S35 labeled incorporated into the protein code. Second steps, bacteria were infected with the phage, so looking to identify the viral DNA or viral protein entered into the host cells. Next, it's followed by cultures were blended and centrifuged to separate the phage from the bacteria. So the lighter phage particles from the heavier bacterial cells after centrifugation separations. Bacteria infected with phage containing 32 labeled DNA produced. ஆனால் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை, S35 லேபிள்டு வந்து அன்லேபிள்டு ஃபாஜாக மாறிடுச்சு. ஓகேவா, ஸோ இதை வச்சு ஹெச்ஹெச்எஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த 4 ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகே, 5 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இந்த டயக்ராம் ப்ளஸ் முன்னாடி இருக்கிற இந்த டயக்ராம் கீழே இருக்கிற 4 ஸ்டெப்ஸ் வித் தீஸ் ஆர் த 4 பாயிண்ட்ஸ். எதுக்காக ஃபாஜ் 2ல் இன்ஃபெக்ட் பண்ணாங்க, ஏன் வந்து நம்ம பாஸ்பரஸ் எடுத்துகிட்டோம் சல்ஃபர் எடுத்துகிட்டோங்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம். இதை எழுதினீங்கன்னா 5 மார்க் ஃபுல்லாக கிடைக்கும்ப்பா.